Okay, next part we have seen liquids for internal use. Next is liquid for external use. एक्सटर्नली आपण कुठले कुठले यूज करतो. आपण इंटरनली चेक केलं की इंटरनली आपण काय यूज करतो, लिंक्टर, सिरप. ओके, एक्सटर्नली कुठले कुठले आपण काय लावतो, आय ड्रॉप, इयर ड्रॉप, नेझल ड्रॉप, गार्गल्स आणि माउथ वॉश. आय ड्रॉप्स, सी दिस इज अ पिक्चर ऑफ नेझल ड्रॉप, आय ड्रॉप. सेम असेच असतात की दीज आर द लिक्विड डोसेज फॉर्म्स विच आर इन्स्टॉल्ड इन टू द आय विथ अ ड्रॉपर. ओके, ह्याला ड्रॉपर प्रोव्हाइड केले असतात जेणेकरून आपल्याला ते आईज मध्ये इन्स्टॉल करता येतात. आईज रिलेटेड काही इन्फेक्शन असेल, काही प्रॉब्लेम झाला असेल तर डॉक्टर आपल्याला प्रिस्क्राईब करतात आय ड्रॉप. दॅट इज अ लिक्विड विच इज युज्ड फॉर external purpose. So what are eye drops? Eye drops is the liquid dosage form which are installed into the eye with a dropper. Okay, same ear drop, ears मध्ये these are the liquid dosage forms that are installed into the ear with a dropper. Okay, सेम डेफिनेशन आहे, फक्त इयर्स मध्ये इन्स्टॉल करतात ही आय ड्रॉप्स मध्ये. अँड नेझल ड्रॉप, इन केस ऑफ नेझल ड्रॉप these are the liquid dosage forms that are installed into the nose with the help of dropper. Okay, next is gargles. What are gargles? Gargles are the aqueous solution which are used to prevent throat infection. Okay, see this is gargle. आपण बघितलं की आता सध्या करोनाच्या याच्यामध्ये आपल्याला बेटाडीन सोल्युशन्स, ओके, थ्रोटच्या इन्फेक्शन साठी यूज देतात. गार्गल्स, गार्गल्स दीज आर द ॲक्वेस सोल्युशन. आपल्याला लगेच ते काय करायचं की ते आपल्याला माउथ मध्ये घेऊन लगेच ते फेकायचं असतं बाहेर. दीज आर द कॉल्ड ॲज गार्गल विच इज यूज टू प्रिव्हेंट थ्रोट इन्फेक्शन विच कंटेन्स मोस्टली बेटाडीन. ओके, आता बऱ्याचशा कंपनीचे गार्गल्स मार्केटमध्ये अवेलेबल आहेत. माउथ वॉश, सेम माउथ वॉश, इट इज ऑल्सो aqueous solution which is used for antiseptic purpose. ओके, अँटीसेप्टिक म्हणजे काय, सेप्सिस मीन्स इन्फेक्शन, इन्फेक्शनला प्रिव्हेंट करण्यासाठी काय करतात, माउथ वॉश यूज करतात. these are about monophasic liquid dosage form, internal and external. Next is biphasic liquid dosage form. Biphasic, as already told you, biphasic means two phases. Biphasic, these are the liquid preparation which is having two phases, okay, are known as biphasic liquid dosage form. The example of biphasic liquid dosage form is suspension and emulsion. Suspension. Suspension are the biphasic liquid dosage form in which solid is dispersed in liquid. सी सिरप मध्ये काही काही वेळेस काय आपण जेव्हा शेक करतो त्यामध्ये दोन फेज असतात, एक लिक्विड फेज आणि एक सॉलिड फेज. बायफिजिक, लिक्विड आणि सॉलिड. सो दॅट आर कॉल्ड ॲज सस्पेन्शन. सस्पेन्शन आर द बायफिजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म इन विच solid is dispersed in liquid. Example is ampicillin oral suspension. कळालं सगळ्यांना, सस्पेन्शन हे काय आहे, बायफिजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म आहे. इमल्शन, emulsion is also a biphasic liquid preparation which contains two immiscible liquids. Immiscible means what, insoluble. Miscible means soluble. Okay, immiscible means काय, आता टेक द एक्झाम्पल की वॉटर आणि ऑइल. ओके, जेव्हा मिक्स करतो दोन फेजेस तयार होतात, एक वॉटर आणि एक ऑइली फेज. सो इमल्शन मध्ये दोन फेजेस असतात, कुठले कुठले, वन इज वॉटर फेज अँड अनदर फेज इज oil phase, water and oil. That is called as emulsion. Example of emulsion is liquid paraffin emulsion. Next, semi-solid dosage forms. Semi-solid dosage forms are also used for external purpose. Okay, example of semi-solid dosage form is ointment, cream, paste and jellies. Ointment, the best example of ointment is Iodex. तुम्ही सगळ्यांच्या घरात बघितलं Iodex, झेंडू बाम, that is ointment. Okay,
These are the semi-solid preparation which is used for external application to the skin. Example calamine ointment. Okay. Creams. Creams are the viscous. Okay, they viscous असतात आणि these are also semi-solid dosage form which is used for external purpose. Cetrimide cream. Okay. Paste. Paste are also a semi-solid preparation which is used for external application to the skin. Okay, these are the images: ointment, creams, paste. What are they? These are the semi-solid dosage form which are used for external application to the skin. तुम्ही बघितलं असेल तीन डेफिनेशन मध्ये सगळ्यांचे डेफिनेशन कॉमन आहेत. These are semi-solid preparation used for external application to the skin. Jellies. Jellies are the transparent, translucent म्हणजे गुळगुळीत. Semi-solid preparation used for external application to the skin. Example is Proflavin jelly. Okay. Definition जर तुम्हाला विचारलं what are jellies, तुम्हाला definition लिहायचं आणि plus example. You have to remember the example. Half marks for the definition, half marks for the example. What are jellies? Jellies are the transparent, translucent, semi-solid preparation used for external application to the skin. Next part is additives or excipients. Okay, I told you in the definition of dosage form. Dosage form is a transformation of pure chemical compound into the suitable form by mixing drug and non-drug. तर जे नॉन ड्रग आहेत तर नॉन ड्रगला काय म्हणतो आपण ऍडिटिव्स किंवा एक्सिपियंट्स. So additives are the non-drug component which are added along with the drug component to improve the organoleptic properties. What are organoleptic properties? Organoleptic properties म्हणजे काय? कलर, ओडर, टेस्ट आणि सोल्युबिलिटी. हे इम्प्रूव्ह करण्यासाठी काय करतो आपण जे एक्सटर्नली टाकतो त्याला काय म्हणतो आपण additives or it is also called as excipients. Remember definition of additives. Additives or excipients are the non-drug component. This is very important word. Non-drug component which are added along with the drug component to improve the organoleptic properties. Organoleptic properties म्हणजे काय? Color, odor, taste आणि solubility. Which are the हे कुठले कुठले additives आहेत? So these are the following additives which are used in pharmaceutical formulation: diluent, binding agent, granulating agent, lubricant, flavoring agent, sweetening agent, coloring agent, preservative and anti-dusting agent. First diluent. Diluent मध्ये काय करतात की diluent is used to increase the weight of the medicament. आपल्याला जर टॅबलेटची वजन वाढवायचं असेल ड्रग सोडून दुसरे जे आपण टाकतो त्याला काय म्हणतो आपण डायल्युएंट. डायल्युएंट मोस्टली युज्ड फॉर इन्क्रीज द वेट ऑफ द मेडिकमेंट. तुमच्याकडे 200 ड्रग आहे पण तुम्हाला टॅबलेट बनवायचे 500 तर हे डिफरन्स जे आहे 300 mg चं. यू हॅड 200 mg ड्रग बट यू हॅव टू प्रिपेअर 500 mg ड्रग. सो ते 300 mg डिफरन्स कसे भरतात by adding the diluent. Example of diluent is lactose and mannitol. Next is binding agent. Binding agents are used to provide strength to the granules. Okay, example starch paste. हे काय करतात हे लिक्विड असतात ह्याचे काय करतात जनरली टॅबलेट मध्ये टॅबलेटला काय करतात ते स्ट्रेंथ प्रोव्हाइड करतात. दॅट आर कॉल्ड एज बाइंडिंग एजंट. ग्रॅन्युलेटिंग एजंट. ग्रॅन्युलेटिंग एजंट्स आर यूज्ड टू कन्वर्ट फाईन पावडर्स इनटू ग्रॅन्युल्स. ओके, ही ग्रॅन्युल्सचं कन्व्हर्जन काय होतं टॅबलेट मध्ये होतं. जे काही फाईन पावडर आहे त्याला पहिला काय करतात ग्रॅन्युल्स मध्ये कन्वर्ट करतात आणि त्याचं टॅबलेट बनवतात. सो ग्रॅन्युलेटिंग एजंटचे एक्झाम्पल वॉटर आणि अल्कोहोल. ल्युब्रिकंट. ल्युब्रिकंट म्हणजे काय जेव्हा आपण ओरली घेतो माउथ थ्रू घेतो ते विदाउट एनी डिस्टर्बन्स ते स्टमक मध्ये पोहोचायला पाहिजे. विदाउट
फ्रिक्शन. ओके, इट प्रिव्हेंट द फ्रिक्शन बिटवीन द डाईज अँड द पंचेस. डाईज अँड पंचेस म्हणजे काय, जे कॉम्प्रेशन मशीन मध्ये असतात, ते कॉम्प्रेशन मशीन मध्ये जनरली ते टॅबलेट चिटकू नये म्हणून काय करतात, ल्युब्रिकंट टाकतात. ओके, एक्झाम्पल ऑफ ल्युब्रिकंट, टाल्क अँड मॅग्नेशियम. नेक्स्ट इज स्वीटनिंग एजंट. स्वीटनिंग एजंट, इट इज यूज टू इम्प्रूव्ह द टेस्ट ऑफ द प्रिपरेशन. स्वीट टेस्ट येण्यासाठी काय करतात, त्यामुळे स्वीटनिंग एजंट ऍड करतात. एक्झाम्पल इज सुक्रोज. फ्लेवरिंग एजंट. फ्लेवरिंग एजंट, इट इज यूज टू गिव्ह द फ्लेवर टू द प्रिपरेशन. फ्लेवर, चांगलं फ्लेवर येण्यासाठी काय करतात, टाकतात. एक्झाम्पल सिनेमन ऑइल, पेपरमिंट ऑइल. आपण जे टूथपेस्ट यूज करतो घरामध्ये, दॅट कंटेन्स पेपरमिंट ऑइल. ओके. कलरिंग एजंट्स. कलर येण्यासाठी काय करतात, कलरिंग एजंट टाकतात. इट इज यूज टू गिव्ह कलर अँड एलिगन्स टू द प्रिपरेशन. एक्झाम्पल अप्रूव्ड F&D कलर. F&D म्हणजे काय, फूड अँड ड्रग. जे फूड अँड ड्रग कमिटी असते ते अप्रूव्ह केलेले कलर्स यूज करतात. प्रिझर्वेटिव्ह, आपण जे मेडिसिन्स तयार करतोय ते जास्त वेळ टिकण्यासाठी, जास्त लॉंग लाईफ टिकण्यासाठी, आणि मायक्रोबियल कंटॅमिनेशन. कंटॅमिनेशन म्हणजे काय, बाहेरून येणारे जे काही बॅक्टेरिया वगैरे ते प्रिव्हेंट करण्यासाठी काय करतात, ह्याच्यामध्ये प्रिझर्वेटिव्ह ऍड करतात. द एक्झाम्पल ऑफ प्रिझर्वेटिव्ह इज BHA अँड BHT. BHA means butyl hydroxy aniline. BHT means butyl hydroxy toluene. Methyl paraben, propyl paraben. It is also example of preservatives. इथे लिहून घ्या तुम्ही सगळ्यांनी. BHA means butyl hydroxy aniline. BHT means butyl hydroxy toluene. Okay. Methyl paraben, propyl paraben. These are the example of preservative. Next is anti-dusting agents. Anti-dusting agents म्हणजे काय, it is used to prevent the dust which comes out of the machine. जनरली टॅबलेट प्रिपेअर करताना जे काही पावडर बाहेर येऊ नये म्हणून काय करतात, अँटी डस्टिंग एजंट्स यूज करतात. ओके, we will stop here.